Hello, my dear students. I warmly welcome you to CR Digital Classes. So, in this lecture, we are going to discussing another topic is trajectories, nature of the origin. Okay. In this unit 3, so while solving the problems based on the trajectories, okay. So we need to find out the nature of the origin. Okay. So what is the topic and what are the definitions and what are the conditions? Now we are going to discussing about nature of the origin. Okay. For the short answer purpose, this question is very important. Why? Because the topics which we are going to discussing now are very important for the short answer purpose, especially definitions. Okay, observe carefully. Define attractor, define repeller, at the same time define saddle point, define spiral point, and give the example for each and every one. Okay, so define the attractor, repeller, saddle point, spiral point. These four types of points are there, indicates the nature of the origin when you substitute the values in the 2D dimensional plane. Okay, so first of all we are discussing with the first definition, that is attractor. Attractor, or else we can call it as a sink. Another name of this attractor is sink. So what is that? The magnitude. If the magnitude of the eigenvalues of a matrix is less than 1, that is 0 or 0.1 up to 0.9, or else any real number in the fraction format, that is any rational number, then all the trajectories tend toward origin. All the trajectories tend toward origin. Okay, so therefore then that origin we can indicate with 0 O. So therefore that origin is called an attractor or sink. So therefore of the dynamical system. Here, while solving the problems based on, whenever you get a matrix, for that matrix if you find the eigenvalues, for that eigenvalues, the magnitude of the eigenvalues, magnitude of that eigenvalues is less than 1, then all the trajectories of that matrix tends toward the origin. So అవి ఎలా టెండ్ అయితే మనకు డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది, అక్కడ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో whenever all trajectories tends towards the origin, then that origin is called attractor. Attractor అంటే ఏమంటే మనం ఆకర్షించడం, సో మనల్ని మన వైపు లాక్కోవడం, అది అటువైపు వెళ్ళే వాటిని కూడా మన వైపు లాక్కోవడం. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం అంటే అట్రాక్టర్ అని చెప్పేస్తాం కదా. సో అట్రాక్టర్ ఆర్ సింక్. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్. ఎందుకంటే based on the eigenvalues, so we can define the nature of the origin. ట్రాజెక్టరీస్ అనేటివి ఆరిజిన్ కి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయా, ఆరిజిన్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయా, ఓకే, ఆరిజిన్ కి దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయా, లేదంటే ఆరిజిన్ కి దాని చుట్టుముట్టి ఇక్కడ స్పైరల్ అవుతున్నాయా అనేది మనకు బేస్డ్ ఆన్ ద ఎయిగెన్ వాల్యూస్ అండ్ దేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ టాపిక్ కూడా ఎయిగెన్ వాల్యూస్ తోనే డిపెండ్ అయింది కాబట్టి, సో వీఆర్ డిఫైనింగ్ దట్ కండిషన్. హియర్ యూ కెన్ సీ ద ట్రాజెక్టరీ. The graph of the points x0, x1, x2 up to x suffix k is called a trajectory of the dynamical system. Okay, so therefore here dynamical system is a equation amma. So meek further ga problem chesetappudu ostadi what is the dynamical system and what is the equation of that condition. Okay, so we can discuss there. Next, the direction of greatest attraction is along the line passing through origin and the corresponding eigenvector for the smaller magnitude eigenvalue. So ikkada ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెఫినేషన్ కి ఇది మనం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. ద గ్రేటెస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఒకవేళ అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ద గ్రేటెస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, ఆ మొత్తం అట్రాక్షన్ లో ఆ ట్రాజెక్టరీకి గ్రేటెస్ట్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు నుంచి ఉంది అనేది మనం చెప్తాం. ఆ వాల్యూ ఎటువైపు అనేది మనకి ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎయిగెన్ వాల్యూ అండ్ ఎయిగెన్ వెక్టర్. ఇక్కడ చూడండి, ద గ్రేటెస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈస్ అలాంగ్ ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ అండ్ ద కరెస్పాండింగ్ ఎయిగెన్ వెక్టర్ ఫర్ ద స్మాలర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎయిగెన్ వాల్యూ. అంటే మనకి ఎయిగెన్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, ఆ ఎయిగెన్ వాల్యూస్ లో ఏదైతే ఎయిగెన్ వాల్యూ మనకు స్మాలర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.1 ఉంది, 0.2 ఉంది, 0.3 ఉంది, దీనికి ఒక ట్రాజెక్టరీ ఉంది, దీనికి ఒక ట్రాజెక్టరీ ఉంది, దీనికి ఒక ట్రాజెక్టరీ ఉంది. స్మాలర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు 0.1. ఈ ఎయిగెన్ వాల్యూకి ఒక ఎయిగెన్ వెక్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఆ ట్రాజెక్టరీ అనేది ఆరిజిన్ గుండా పాస్ అవుతూ, ఈ ఎయిగెన్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ బేసిక్ గా ఎయిగెన్ వెక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ అమ్మ. మనం దాన్ని మనం పెయిర్ వైజ్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు 3, 2 అని వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం పెయిర్ వైజ్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు. పెయిర్ వైజ్ గా మనం దాన్ని 2D డైమెన్షనల్ లో
ఒక పాయింట్ గా డినోట్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమని చెప్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డ్రా ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ 2D డైమెన్షన్, హియర్ ఇస్ ద ఆరిజిన్. ఓకే, సో 3.2 అంటే మనం ఇక్కడ x యాక్సిస్ మీద 3, ఓకే, y యాక్సిస్ మీద 2. సో ఇట్లా చెప్తాం మనం. అంటే ఇది మనం ఏమని చెప్తాం అంటే ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అట్రాక్షన్ అంటే రెండు ఒకటే దిక్కు ఉంటాయమ్మా. సో రెండు మనకు ఇదేమో మనకు ఇట్ సైడ్ ఆరిజిన్ కి అట్రాక్షన్ అవుతుంది, ఇది మనకు ఆరిజిన్ కి అట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నాట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద definition of attractor and trajectories. So now you can see here example, if capital A is equal to 0.80 and 0 0 and 0.64. Okay, capital A is a diagonal matrix, then eigenvalues are lambda 1 is equal to 0.80 and lambda 2 is equal to 0.64. Whenever you take a diagonal matrix, here capital A is diagonal matrix, how you can say the only diagonal entries are non-zero, remaining entries are zero. Okay, so therefore these diagonal entries are only non-zero, so remaining elements are zero. Then the diagonal entries are the eigenvalues of that matrix. Diagonal matrix ki diagonal lo unna values e eigenvalues. So therefore ఇప్పుడు lambda 1 గా మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఈ వాల్యూ ని, lambda 2 గా మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఆ వాల్యూని తీసుకుంటాం. సో therefore lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to both eigenvalues of capital A are less than 1 only. 0.80 గాని 0.64 గాని less than 1 only in the magnitude. Magnitude అంటే ఏమంటాం, పరిమాణం. ఓకే, అండ్ హ్యావింగ్ eigen vectors, ఈ 0.80 కి eigen vector ఏంటంటే మనకు 1 0 అనేది వస్తుంది మీరు ప్రొసీజర్ చేస్తే, అండ్ సెకండ్ వన్ కి 0 1 అనేది వచ్చేస్తుంది. సో therefore if x naught is equal to, if you make one vector that is in the linear combination x naught is equal to c1 v1 plus c2 v2, then the general solution is given by x suffix k is equal to c1 into lambda 1 power k. lambda 1 అంటే ఇక్కడ 0.8 power k into v1 అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, eigen vector, plus c2 into lambda 2 power k into v suffix 2. సో అది మనకు ఫార్ములా అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి ఎలాగ c1 v1 c2 v2 అని రాసామో ఈ ఫార్మాట్ లోనే సేమ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ లో మనం ఏం రాస్తామంటే పవర్స్ వచ్చేసాయి ఇక్కడ మనకు. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ x సఫిక్స్ k is equal to ఆ ఫార్మాట్ లో ఇదేమంటామంటే మనం ట్రాజెక్టరీస్ అంటాం. ఇంతకుముందు మనం డెఫినేషన్ లో ట్రాజెక్టరీస్ అంటే ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ x0 x1 x2 x సఫిక్స్ k అని చెప్పాం కదా. ఆ గ్రాఫ్ లో ఉన్న పాయింట్స్ x0 x సఫిక్స్ ఎలా వస్తాయంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈక్వేషన్. In that equation, if you substitute k is equal to 0 x0, k is equal to 1 x1 x2 x3 up to so ఇలా మీకు వాల్యూస్ వచ్చేసాయి అన్నమాట. ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని మనం ఇలా మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా. సో ఆన్ స్క్రీన్ దిస్ వన్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. హియర్ x suffix k are the trajectories for k is equal to 0 1 2 up to so on. 10 to 0 as both 0.8 power k and 0.64 power k tends to 0 as k value tends to infinity. Okay, so in this trajectories equation, whenever you substitute that power value అనేది increase అయ్యే కొద్దిగా, ఓకే, power value k value tends to infinity, that total value, the total trajectory value becomes to zero అంటే రీచింగ్ నియర్ టు ద ఆరిజిన్ అన్నమాట. జీరో అంటే అక్కడ మనం ఏమని చెప్తాం, ఆరిజిన్ అని చెప్పేస్తాం కదా. సో ఆ ట్రాజెక్టరీ ఫస్ట్ మనకు x0 వాల్యూ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందమ్మా. అంటే మీరు ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లో చూస్తున్నారు కదా. సో x0 వాల్యూ, ఈ x0 is equal to c1 v1 plus c2 v2 ఉంది కదా. దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది. x0 అక్కడ ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, x యాక్సిస్ మీద సమ్ వాల్యూ, y యాక్సిస్ మీద సమ్ వాల్యూ, అక్కడ రెండు అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ x1 ఫర్ k is equal to 1 x1, x యాక్సిస్ మీద సమ్ వాల్యూ, y యాక్సిస్ మీద సమ్ వాల్యూ అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ x2 x3 అట్లా మీరు వాల్యూ సింప్లీ చేసుకుంటూ పోతుంటే k వాల్యూ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద k వాల్యూ యూ విల్ గెట్ వెరీ మైన్యూట్ వాల్యూ. ఎందుకంటే 0.80 0.64 అనేది నువ్వు ఇంకా ప్రాసెస్ చేస్తా పోతే 0.001 002 అట్లా వస్తుంటాయి, వెరీ మైన్యూట్. అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో మనకు వచ్చేస్తుంది 0.001 0 0.00 ఈ ఫార్మాట్ లో. అంటే మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నా. సో ఈక్వల్ టు జీరో వెక్టార్ అన్నమాట. ఆ ఫార్మాట్ లో మనకు వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ ట్రాజెక్టరీస్ అన్ని అట్రాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ద ఆరిజిన్ అన్నమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతాయి అనమాట. మనకి యారో సింబల్ అనేది ఎప్పుడు టువర్డ్స్ ఆరిజిన్ ఉంటది.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నాం అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ x0, x1, x2 ఈ లైన్ కావచ్చు, ఈ లైన్ కావచ్చు, సో ఈ లైన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటంటే అట్రాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ఆరిజిన్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఆరిజిన్ ఈజ్ ఏ attracting point or attractor, then that origin O is called attractor. This origin is called attractor. Okay, so therefore attractor అని చెప్పేస్తాం అనమాట. లేదంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సింక్ అంటే ఏంటంటే అన్ని కలిసి ఒక దగ్గరకు వచ్చి కలుస్తాయి కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే మనం సింక్ అని చెప్పేస్తాం, అట్రాక్టర్ ఆర్ సింక్. సో therefore in that diagram the origin act as an attractor. ఇది నార్మల్ గా చెప్పాం, మనకు దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. మీకు ప్రాబ్లం ఇచ్చి మొత్తం ప్రాసెస్ చేశాక ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రాజెక్టరీ అంటాడు. ఆ నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రాజెక్టరీ మనం ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. ఆ వాల్యూస్ మనకి ఏగన్ వాల్యూస్ లెస్ దెన్ 1 ఉన్నాయా, గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉన్నాయా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవి కంపేర్ చేసుకుని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ బై యూజింగ్ ద ఏగన్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ డెఫినేషన్ ఈస్ రిపెల్లర్. రిపెల్లర్ మీన్స్ రిఫ్లెక్షన్. అది దాన్ని దగ్గర పెట్టుకోదన్నమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ బోత్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే 1 ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 1 అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 0 అనే పాయింట్ అక్కడ ఉంటుంది, 1 అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. ఓకే, సో గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటున్నాం. ఇఫ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 1 in magnitude, then the given origin is called repeller or source of the dynamical system. So then all the solutions of trajectories are tend away from the origin. All the trajectories of the given dynamical system tend means సమీపించడం అంటే tend away from the origin. సో ఆరిజిన్ నుంచి ఇట్లా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. ఆరో మార్క్స్ మనకు ఆరిజిన్ నుండి అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట, ఇట్లా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపెల్లర్ అని చెప్పేస్తాం. దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఈస్ కాల్డ్ రిపెల్లర్. నౌ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 2/2 matrix, that is diagonal matrix, and characteristic values are, that is eigen values. Characteristic values are eigen values. Lambda 1 is equal to this one 1.44, lambda 2 is equal to 1.22. These two values are greater than 1 in magnitude. Okay, so therefore corresponding eigenvectors 1 0 0 1. So therefore then the general solution is given as in this format: x suffix k is equal to c1 into lambda 1 power k into v1 plus c2 into lambda 2 power k into v suffix 2. So therefore దాంట్లో మీరు k is equal to 1 to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మీకు డిఫరెంట్ ట్రాజెక్టరీస్ వస్తాయి. వాటన్నిటిని మనం ఎలా చేసుకుంటామంటే ఇక్కడ రాసుకుంటే మీకు ఆరిజిన్ నుంచి అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆరిజిన్ నుంచి దూరంగా మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఈ డయాగ్రామ్స్ అనేది మీరు చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డెఫినేషన్స్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఆరిజిన్ యాజ్ ఏ రిపెల్లర్ ఆర్ సోర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఆరిజిన్ నుంచి వాల్యూ అవి రిపెల్స్ అవుతున్నాయి. రిపెల్ మీన్స్ రిఫ్లెక్స్ అవ్వడం అనమాట, దాని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం. నౌ ద direction of greatest repulsion is the line passing through the origin and the eigenvector corresponding to the larger magnitude eigenvalue. ఇక్కడ మనకు లార్జర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మనకున్న 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 వాల్యూస్ లో లార్జర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ దేనికి ఉంది? 1.44 1.2 1.44. ఈ 1.44 కి ఏ eigen వాల్యూ వస్తుంది మనకు? 10. ఆ eigen వాల్యూ ఏంటి? v1. ఓకే, సో దాని కరెస్పాండింగ్ ఫార్మ్ అయిన ఒక ట్రాజెక్టరీ ఉంటది కదా, సో దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ రిపల్షన్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ రిపల్షన్ అక్కరింగ్ ఇన్ ద ఆరిజిన్ అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ వీ కెన్ రైట్, జస్ట్ అలా మెన్షన్ చేసి సరిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద రిపెల్లర్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఇస్ సాడిల్ పాయింట్. ఇఫ్ ద eigen values of a matrix are both negative and positive, ఇక్కడ నాట్ లెస్ దెన్ 1 నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 1, అవి లెస్ దెన్ 1 అన కానీ గ్రేటర్ దెన్ 1 అన కానీ సేమ్ ఒకటేసారి పాజిటివ్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్, దెన్ సమ్ ట్రాజెక్టరీస్ టెండ్ టువర్డ్ ద ఆరిజిన్ ఫస్ట్ అండ్ away from the change direction and away from the origin. Okay, so therefore that point is called saddle point. Saddle point is nothing but whenever you get two types of eigen values, that is the negative eigen values, positive eigen values, then for some eigen values trajectories
travel towards the origin. Okay, and for some eigenvalues trajectories repulse from the origin. సో ఇక్కడ మనకు రిపల్షన్ ఉంటది, అట్రాక్షన్ రెండు ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, సో దెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఈస్ కాల్డ్ సాడిల్ పాయింట్. సాడిల్ పాయింట్ లో రెండు ఉంటాయి, మనకు అట్రాక్షన్ ఉంటది, రిపల్షన్ ఉంటది. ఓకే, సో ద ఆరిజిన్ అట్రాక్ట్స్ ద సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ వన్ డైరెక్షన్ అండ్ ఆ అట్రాక్ట్ చేసిన ట్రాజెక్టరీస్ ని రిపల్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా మిర్రర్ మీద బ్యాటరీ తీసుకుని లైట్ వేసిరు అనుకోండి, ఆ లైట్ మిర్రర్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మిర్రర్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా మనకు. సో మిర్రర్ మీద పడి మళ్ళీ మనకు అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ మిర్రర్ మీద పడడం మనకి ఏంటది అట్రాక్షన్, మిర్రర్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం అనేది మనకు రిపల్షన్. సో దేర్ ఫోర్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ అట్రాక్షన్ ఈస్ ద లైన్ త్రూ ఆరిజిన్ అండ్ eigen vector కరెస్పాండింగ్ టు ద నెగటివ్ eigen వాల్యూ. సో గ్రేటెస్ట్ రిపల్షన్ ఎక్కడ ఉంటది, ఇక్కడ ద గ్రేటెస్ట్ అట్రాక్షన్ is the line through origin and eigen vector corresponding to the negative eigen value. మనం చెప్పాం కదా, ఏదైనా నెగిటివ్ eigen వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, నెగిటివ్ eigen వాల్యూ దానికి ఉన్న eigen వెక్టార్ ఉంటది. ఈ రెండింటితో పాటు ఆ లైన్ మళ్ళీ మనకు ఆరిజిన్ గుండా వెళ్ళాలి. సో అలాంటి లైన్ దగ్గర మనకు గ్రేటెస్ట్ అట్రాక్షన్ ఉంటది. v(2) is the greatest attraction ఇక్కడ. ఓకే, సో v(2) is the greatest, ఎందుకంటే ఇది మనకు ఆరిజిన్ కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఆరిజిన్ కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. గ్రేటెస్ట్ అట్రాక్షన్ అంటే ఈ లైన్ అన్నమాట, మనకు ఈ లైన్ ఉంది కదా, ఆ లైన్ గ్రేటెస్ట్ అట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ రిపల్షన్ ఈస్ ద లైన్ త్రూ ఆరిజిన్ అండ్ ద eigen vector corresponding to the పాజిటివ్ eigen వాల్యూ. ఓకే, పాజిటివ్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చి ఉంటుంది కదా, దానికి వచ్చిన eigen vector అండ్ ఆరిజిన్ త్రూ గుండా వెళ్ళి ఒక లైన్ ఉంటుంది, అది మీకు ఏంటంటే v1 వెక్టార్ v1 అని ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఆ వెక్టార్ v1 ఏంటంటే మనకు ఇదే చూడండి. సో ఇది మనకు గ్రేటెస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద రిపల్షన్, ఇది ఆరిజిన్ నుంచి మనకు రిపల్స్ అవుతా ఉంది. సో ఈ ఫార్మాట్ లో వీ కెన్ డిఫైన్ ద గ్రేటెస్ట్ రిపల్షన్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ అట్రాక్షన్ ఫర్ ద సాడిల్ పాయింట్. సో అప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ని మనం ఏమంటామంటే సాడిల్ పాయింట్. సో దేర్ఫోర్ ఆరిజిన్ యాజ్ ఎ సాడిల్ పాయింట్ అని చెప్పేసాం. మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ మనకు సాడిల్ పాయింట్ మీద ఎగ్జిస్ట్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎందుకంటే eigen వాల్యూస్ పాజిటివ్ వస్తాయి, నెగిటివ్ వస్తాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్, స్పైరల్ పాయింట్. ఇఫ్ ద eigen వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ eigen వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు మనకి రియల్ వాల్యూస్ అయిపోయినాయి కదా. సో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం, లాంబ్డా ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 అయితే, లాంబ్డా ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 అయితే అట్రాక్టర్ అని చెప్పాం. లాంబ్డా గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే రిపెల్లర్ అని చెప్పాం. లాంబ్డా లెస్ దెన్ 0 అయినా గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినా మనం ఏమని చెప్పామంటే సాడిల్ పాయింట్ అని చెప్పాం. సో ఇప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీస్ అయిపోయినాయి, ఇంకా 0 అయిపోయినాయి, గ్రేటర్ దెన్ 1 లెస్ దెన్ 1 అయిపోయినాయి కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద eigen values of a matrix are complex values then rotation is caused at origin by trajectories. ఓకే, రొటేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అంటే ఆ ట్రాజెక్టరీస్ అక్కడక్కడే మనకు ఒక స్పిన్ మాదిరిగా రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి. ఇక మీకు డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే రొటేషన్ caused at origin by trajectories whenever the eigen values are the complex values, then that origin is called spiral point. Okay, if the real part of complex eigen value is 0, ఇక్కడ lambda eigen value is a complex number అంటున్నాం, a plus bi. రియల్ పార్ట్ అంటే ఏమంటామంటే స్మాల్ a వాల్యూ. యు నో వెరీ వెల్, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ eigen value is 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు lambda is equal to 0 plus 5i అని వచ్చింది అనుకోండి, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ eigen value is 0, then the trajectories form ఎలిప్స్ అరౌండ్ ద ఆరిజిన్. ఎప్పుడైతే మీకు రియల్ పార్ట్ 0 అవుతుందో, సో ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు ఆరిజిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ ద ట్రాజెక్టరీస్ ఫామ్ ఎలిప్సెస్ అరౌండ్ ద ఆరిజిన్. ఇఫ్ ద రియల్ పార్ట్ ఈస్ పాజిటివ్, రియల్ పార్ట్ 0 అయితే అది, రియల్ పార్ట్ 0 కాకుండా పాజిటివ్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus 5i అయింది అనుకోండి, రియల్ పార్ట్ 1 పాజిటివ్, దెన్ ద ట్రాజెక్టరీస్ ఆర్ స్పైరల్ అవుట్వర్డ్ అంటే ఆరిజిన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇట్లా ఆరిజిన్ నుంచి స్పైరల్స్ అనేది ఆరిజిన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి రాను వాటి యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఆరిజిన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. అవుట్వర్డ్ అంటే బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. వెన్ ఎవర్ గివెన్ లాంబ్డా కాంప్లెక్స్ eigen value has a positive real part. If it is 0 real part, then trajectories makes elliptic format అన్నమాట. సో therefore అవి ఏ ఫార్మాట్ లో ఉన్న కాంప్లెక్స్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే మనకు ట్రాజెక్టరీస్ అనేటివి స్పైరల్ ఫార్మాట్ లో మనకు ఆరిజిన్ చుట్టూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో therefore
whenever trajectory is formed in this format, so then that origin is called spiral point. సో మీకు ఈ స్పైరల్ పాయింట్ మీద చాలా రేర్ గా వస్తాయి అన్నమాట ప్రాబ్లమ్స్. మాక్సిమం అట్రాక్టర్ మీద, రిపెల్లర్ మీద, సాడిల్ పాయింట్ మీదనే ఎక్కువ పడతాడు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బేస్డ్ ఆన్ ద eigen values of a matrix capital A or whatever it is, so we can define the nature of the origin. Okay, so attractor, repeller, saddle point, spiral point, these four properties are very very important for the definition purpose. I hope you understood this lecture very well. This is the total explanation of this lecture. So in the next lecture we are coming with the problems based on these topics. So you can make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.